Good morning, student. Our next chapter is current electricity. Before starting to this chapter, we have seen in the last chapter, that is in electrostatics, the charges are at rest position. Therefore, these charges only produces electric field around it. When these charges are in motion, then there is a production of electric current. Now, in the 11th standard, we have seen about the electric current, that is definition of electric current and SI unit of electric current. The rate of flow of charge across any cross section area of the conductor is called as electric current, and the SI unit of current is ampere. Also at that time we have seen how the electric current flows through the conductor. Now also in that chapter we have seen about the Ohm's law, concept of resistance, specific resistance, conductance, electrical energy and electrical power, resistances connected in series and parallel, EMF of a cell, concept of superconductivity, cells connected in series and parallel. Now, if the circuit is very simple, then by using Ohm's law, we can find the value of resistance, potential difference, current, etc. But if the circuit is complicated, then we have to use Kirchhoff's laws for finding the values of current, resistance or potential difference, etc. Therefore, in this chapter, our first point is the Kirchhoff's laws. Actually, there are two laws given by the scientist Kirchhoff's. Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law is called as current law, or it is also called as junction law, and Kirchhoff's second law is called as voltage law. Now, before starting to these laws, we must know about the three terms which are related to electrical network, and these three terms are junction, loop and branch. Now, for the study of these three terms, consider this given electrical network. In this electrical network, there are two cells are there, E1 and E2, and 5 resistances are connected as shown in this particular circuit diagram. Now, from this we can here define junction means what, loop means what, and branch means what. Junction means it is the point in an electric circuit where two or more conductors are joined together. जंक्शन म्हणजे असं पॉइंट असतात त्या सर्किटमध्ये की त्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंडक्टर त्या ठिकाणी एकत्र आलेले असतात, त्याला जंक्शन असं म्हणतात. मग ह्या सर्किटमध्ये बी आणि एफ हे असे दोन पॉइंट आहेत की त्या दोन पॉइंटला तीन तीन ब्रांचेस त्या ठिकाणी येऊन मिळतात, म्हणून बी आणि एफ पॉइंटला जंक्शन पॉइंट आहेत सर्किटमधले असं आपल्याला म्हणता येईल. पुढची टर्म आहे लूप. लूप म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल इट इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन ॲन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. मग आता लूप म्हणजे हा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ असतो त्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मधला. तर ह्या सर्किट डायग्राम मध्ये हे क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जे आहेत ते पहिला लूप आहे तो ए बी एफ जी ए, दुसरा लूप आहे बी सी डी एफ बी आणि तिसरा लूप आहे ए बी सी डी एफ जी ए. हे अशा पद्धतीचे हे क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ आहेत, याला ॲक्च्युली लूप असं म्हणतात. मग आता पुढची टर्म आहे ती ब्रँच. Branch means it is any part of electrical network that lies between two junctions. दोन जंक्शनच्या मध्ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्कचा जो पार्ट असतो, ॲक्च्युली त्या पार्टला या ठिकाणी ब्रँच असं म्हणतात. मग आता या ठिकाणी बी आणि एफ पॉईंटच्या मध्ये त्या ठिकाणी जी ब्रँच तयार होते, ॲक्च्युली त्या ब्रँचला किंवा त्या इलेक्ट्रिकल पाथला आपल्याला त्या ठिकाणी ब्रँच असं म्हणता येईल. मग आता या ठिकाणी ह्या तीन टर्म माहिती झाल्यानंतर आपल्याला हे दोन लॉज या ठिकाणी डिस्कस करता येतील. त्यापैकी पहिला लॉ किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, की ज्याला आपण करंट लॉ किंवा जंक्शन लॉ असं म्हणतो. ह्या किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉचं जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट या पद्धतीने, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स ॲट अ जंक्शन इज झिरो इन ॲन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. म्हणजे कोणत्याही इलेक्ट्रिकल नेटवर्कला जी अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एखाद्या जंक्शन पॉईंटला त्या ठिकाणी असणार आहे ती झिरो असते नेहमी, आणि म्हणून हे स्टेटमेंट या पद्धतीने आपल्याला तयार करता येते. त्याच्यावरून हे आपल्याला एक्सप्रेशन लिहिता येते, समेशन ऑफ आय आय इज इक्वल टू झिरो वेअर आय रेंजेस फ्रॉम 1 to n. मग आपल्याला पुढे असं म्हणता येईल वेअर आय आय इज द करंट इन द ith कंडक्टर ॲट अ जंक्शन हॅव्हिंग n नंबर ऑफ कंडक्टर्स.
मग आता हा लॉ आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर सर्किटला जर अप्लाय करायचा असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी एक सर्किट विचारात घ्यावं लागतं. आता ते सर्किट या पद्धतीने आपल्याला विचारात घेता येईल. म्हणून इथं आपल्याला असं म्हणता येईल, लेट P be the any junction point in an electrical circuit at which 6 branches of the circuits are meet. मग आता या ठिकाणी हा P हा जंक्शन पॉईंट असेल आणि त्या ठिकाणी 6 ब्रँचेस त्या सर्किटमधल्या येऊन त्या ठिकाणी मिळत असेल. मग आता ह्या डायग्राममध्ये या ठिकाणी I1, I3 आणि I4 हे करंट त्या ठिकाणी P ह्या पॉईंटला येतात. I2, I5 आणि I6 हे करंट त्या पॉईंटपासून बाजूला जातात. मग आता किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ कोणत्याही सर्किटला जर आपल्याला अप्लाय करायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला साइन कन्व्हेन्शन्स विचारात घ्यावी लागतात. मग आता ही साइन कन्व्हेन्शन जी आहेत ती साइन कन्व्हेन्शन्स या पद्धतीने असतील. दी करंट अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन आर टेकन ॲज पॉझिटिव्ह, म्हणजे जे करंट जंक्शन पॉईंटला येतात ते पॉझिटिव्ह घ्यायचे. सेकंड आहे दी करंट्स लिव्हिंग फ्रॉम दी जंक्शन आर टेकन ॲज निगेटिव्ह, जंक्शनपासून जे करंट बाजूला जातात ते निगेटिव्ह घ्यायचे. आणि हे अशी 2 साइन कन्व्हेन्शनचा उपयोग करून आपल्याला त्या ठिकाणी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ कोणत्याही इलेक्ट्रिकल सर्किटला आपल्याला अप्लाय करता येतो. मग आता आपल्याला असं म्हणता येईल, फ्रॉम सर्किट वी कॅन से दॅट हिअर I1, I3, I4 आर दी करंट्स अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन अँड I2, I5, I6 आर दी करंट्स लिव्हिंग फ्रॉम दी जंक्शन. आणि मग या ठिकाणी आपल्याला ह्याच्यावरून एक्सप्रेशन असं लिहिता येते साइन कन्व्हेन्शनवरून, I1 minus I2 plus I3 plus I4 minus I5 minus I6 that is equal to 0. या ठिकाणी I1, I3, I4 हे करंट अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन असल्यामुळे पॉझिटिव्ह घेतलेले आहेत आणि I2, I5, I6 हे करंट जंक्शनपासून बाजूला जातात म्हणून ते निगेटिव्ह घेतलेले आहे. आणि ह्या सर्वांची अल्जेब्रिक सम ही नेहमी 0 असते. हे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपल्याला सांगता येईल. त्याच्यावरून आपल्याला असं लिहिता येते, I1 plus I3 plus I4 that must be equal to I2 plus I5 plus I6. निगेटिव्ह टर्म आपण जर राईट हँड साईडला टाकल्या तर त्या पद्धतीने एक्सप्रेशन 1 तयार होत आहे. मग ह्या इक्वेशन 1 मध्ये I1, I3, I4 हे करंट अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन आहेत आणि I2, I5, I6 हे करंट लिव्हिंग फ्रॉम दी जंक्शन आहेत. आणि म्हणून इक्वेशन 1 वरून आपल्याला असं म्हणता येईल, current arriving at the junction that is equal to current leaving from the junction, and that's why algebraic sum of current at any junction in any closed path in any closed circuit is always equal to 0. आता करंटच्या डेफिनेशन नुसार आपल्याला माहिती आहे की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. मग आता I1, I3, I4 हे करंट अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन आहेत. याचा अर्थ नंबर ऑफ चार्जेस अरायव्हिंग ॲट दी जंक्शन आहेत. आणि I2, I5, I6 हे करंट लिव्हिंग फ्रॉम दी जंक्शन आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ नंबर ऑफ चार्जेस लिव्हिंग फ्रॉम दी जंक्शन आहेत. आणि म्हणून याच्यावरून आपल्याला असं पण म्हणता येतं, दी number of charges arriving at the junction that must be equal to number of charges leaving from the junction, and therefore Kirchhoff's first law is also called as the law of conservation of charges. Now we have to discuss the one example depending upon this Kirchhoff's law. Now for that consider this circuit diagram. In this circuit diagram 17 ampere is the current I1. Out of that current 3 ampere current I2 goes away from that branch. Then at the point B current becomes I3, and now at the point C current I4 is added at the point C. Therefore we can say that here I5 is equal to I3 plus I4, and finally current I7 goes away from I5, and therefore remaining current is I6, and here we have to find the value of I6, that is X. Now this value can be find out by using as like this. आता ह्या डायग्राम मध्ये at the point B आपल्याला असं म्हणता येईल, current I1 split up into I2 and I3, therefore I1 is equal to I2 plus I3. We get I3 is equal to 14 ampere. मग पुढे म्हणता येईल ॲट द पॉईंट सी I5 इज इक्वल टू I4 प्लस I3. मग ह्याच्यावरून आपल्याला I5 ची व्हॅल्यू मिळते 16 एम्पियर. पुढे ॲट द पॉईंट डी I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7 किंवा I5 इज इक्वल टू X प्लस I7, बिकॉज I6 इज इक्वल टू X, म्हणून ते एक्सप्रेशन या पद्धतीने लिहिता येत आहे. मग त्याच्यावरून X ची व्हॅल्यू
हे आपल्याला मिळते ते 7 एम्पियर मिळते, म्हणजेच I6 ची व्हॅल्यू 7 एम्पियर मिळते. हे आपल्याला ह्या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने हे या पद्धतीने ही करंटची व्हॅल्यू मिळेल. मग आता पुढचं आहे ते किर्चॉफ सेकंड लॉ, विच इज कॉल्ड ॲज किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. मग ह्या किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉचं किंवा सेकंड लॉचं स्टेटमेंट असं आहे, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्सेस that is product of current and resistance and the electromotive forces EMFs in a closed loop is 0. म्हणजे algebraic sum of product of IR plus algebraic sum of product of E that must be equal to 0 हे असं आपल्याला सांगता येईल. म्हणजे कोणत्याही इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये किंवा इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये त्या सर्किटमध्ये असणारी जे IR प्रॉडक्ट आहेत ह्यांची अल्जेब्रिक सम प्लस त्या सर्किटमध्ये असणारे टोटल EMFची अल्जेब्रिक सम ह्याची व्हॅल्यू नेहमी 0 असते, असं ह्या सेकंड लॉचं स्टेटमेंट आहे. मग आता हे सेकंड लॉ आहे, हे आपल्याला सिम्पली असं पण म्हणता येतं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ IR प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ E दॅट मस्ट बी इक्वल टू 0 इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट. मग आता हा सेकंड लॉ जर आपल्याला अप्लाय करायचा असेल एखाद्या सर्किटला, तर त्या ठिकाणी आपल्याला साइन कन्व्हेन्शन्स विचारात घ्यावे लागतात आणि मग हे साइन कन्व्हेन्शन विचारात घेऊन किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ किंवा सेकंड लॉ आपल्याला पर्टिक्युलर सर्किटला अप्लाय करता येतो. मग आता याच्यामधलं पहिलं साइन कन्व्हेन्शन आहे अबाउट द पोटेन्शियल डिफरन्स, म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ IR साठी. व्हाईल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू रेजिस्टर इफ वी आर ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द डिरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट, द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅट रेजिस्टन्स इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. म्हणजे आपण एखाद्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस अशा पद्धतीने ट्रेसिंग केलेलं असेल सर्किट की सर्किट ट्रेस केलेल्या डिरेक्शनने जर त्या रेजिस्टन्समधून करंट फ्लो होत असेल तर त्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस येणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा निगेटिव्ह घ्यायचा. ऑन द अदर हँड, इफ लूप इज ट्रेस अगेन द डिरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट, देन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅट रेजिस्टन्स इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. म्हणजे त्या रेजिस्टन्समधून फ्लो होणारा करंट हा सर्किट ट्रेस केलेल्याच्या अपोजिट डिरेक्शनने फ्लो होत असेल तर त्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचा. थोडक्यामध्ये जर रेजिस्टन्समधून करंट हा सर्किट ट्रेस केलेल्या दिशेने फ्लो झाला तर रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह घ्यायचा, त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनने करंट फ्लो झाला तर पॉझिटिव्ह घ्यायचा. असं हे पहिलं साइन कन्व्हेन्शन आहे. आता सेकंड साइन कन्व्हेन्शन अबाउट दी EMF इन दी सर्किट. मग आता त्या सर्किटमध्ये असणारा सेलचा EMF पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचा आणि निगेटिव्ह कधी घ्यायचा, मग त्याच्या संबंधी हे सेकंड साइन कन्व्हेन्शन आहे. द EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पॉझिटिव्ह while tracing the loop within the source from negative terminal of the source to its positive terminal. म्हणजे त्या सेलचा EMF किंवा इलेक्ट्रिकल सोर्सचा EMF हा पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचा, तर जर आपण त्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलकडून पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे गेलो तर सेलचा EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचा. ऑन द अदर हँड, द EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज निगेटिव्ह while tracing the loop within the source from positive terminal of the source to its negative terminal. म्हणजे त्या इलेक्ट्रिकल सोर्सचा EMF हा निगेटिव्ह कधी घ्यायचा, जर आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडून त्या सोर्सच्या निगेटिव्ह टर्मिनलकडे गेलो तर त्या ठिकाणी त्या सोर्सचा EMF हा निगेटिव्ह घ्यायचा. थोडक्यामध्ये निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह गेलो सेलचा EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचा, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह गेलो सेलचा EMF निगेटिव्ह घ्यायचा. हे अशा पद्धतीने सेकंड साइन कन्व्हेन्शन आहे आणि हे साइन कन्व्हेन्शन आपल्याला कोणत्याही इलेक्ट्रिकल सर्किटला अप्लाय करून आपल्याला किर्चॉफ सेकंड लॉ हा अप्लाय करता येतो. मग आता किर्चॉफ सेकंड लॉ ह्या सर्किटला आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. ह्या सर्किटमध्ये 2 सेल आहेत, पहिले सेल E1 दुसरे सेल E2. पहिल्या सेलचा EMF E1 दुसऱ्या सेलचा EMF E2 आणि ह्याच्यामध्ये 5 रेजिस्टन्सेस आहेत, R1 R2 R3 R4 आणि R5 हे या पद्धतीने जोडलेले आहेत. मग आता नेहमी करंट हा त्या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून सुरू होत असतो, म्हणून इथं पहिली सेल E1 आहे, त्याच्यापासून मिळणारा करंट हा I1 असेल. तो करंट हा A ह्या पॉईंटला येतो, I1 करंट R1 मधून फ्लो होतो, B पॉईंटला येतो. दुसरी सेल E2 आहे, त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून करंट मिळणार आहे तो I2, तो R2 मधून फ्लो होतो, B पॉईंटला येतो आणि B पॉईंटमधून F कडे हे दोन्ही करंट एकत्र जातात. ह्या दोघांचा मिळून I3 हा करंट तयार होतो. पुन्हा F पॉईंटला आल्यानंतर I1 करंट हा पहिल्या बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जातो आणि I2 हा करंट दुसऱ्या बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला रेजिस्टन्समधून त्या ठिकाणी पास होत असतो. मग आता हे अशा पद्धतीने कोणत्याही
त्या इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये करंटचं डिस्ट्रीब्युशन विचारात घेऊन आपल्याला किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ त्या ठिकाणी अप्लाय करता येतो. आता हे किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करण्याकरता त्या सर्किट आपल्याला ट्रेस करावं लागतं आणि ट्रेस करण्याकरता आपल्याला त्या ठिकाणी क्लोज्ड पाथ त्या सर्किटचा विचारात घ्यावा लागतो. आता ह्या सर्किटमध्ये क्लोज्ड पाथ 3 आहेत. ते 3 क्लोज्ड पाथ या पद्धतीने, पहिला लूप आहे ABFGA, दुसरा लूप आहे BCDFB, तिसरा लूप आहे ABCDFGA. हे तिन्ही लूप या पद्धतीने आपल्याला घेता येतील. ह्या तिन्ही लूपपैकी कोणत्याही लूपला आपल्याला या ठिकाणी हा किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ किंवा सेकंड लॉ अप्लाय करता येतो. त्याच्यामधला आता पहिला लूप आपल्याला विचारात घेता येईल. कन्सिडर ए लूप ABFGA. ABFGA हा पहिला लूप आपल्याला विचारात घेता येईल की जो क्लॉकवाईज डिरेक्शनने आपण ट्रेस केलेला आहे आणि ह्या साइन कन्व्हेन्शननुसार आपल्याला आता पहिले एक्सप्रेशन त्या ठिकाणी लिहिता येईल. मग आता अप्लाइंग साइन कन्व्हेन्शन्स टू दिस पर्टिक्युलर लूप वी गेट. मग आता पहिला केस पहा. ए पासून आपण सुरुवात केलेली आहे. A टू B करंट फ्लो होतोय A कडून B कडे. तो करंट R1 मधून फ्लो होतोय. करंटची डिरेक्शन ही सर्किट ट्रेस केलेल्या दिशेला सेम आहे, म्हणून R1 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह येईल आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स असेल -I1R1, म्हणून ही पहिली टर्म आपल्याला लिहिता येईल. आता B कडून आपल्याला F कडे जायचं आहे. करंटची डिरेक्शन सेम आहे, म्हणून R5 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा निगेटिव्ह असेल, म्हणून तो पोटेन्शियल डिफरन्स -I3R5 असेल. पुन्हा F कडून G कडे करंटची डिरेक्शन सर्किट ट्रेस केलेल्या डिरेक्शनला सेम आहे, म्हणून त्याच्या अक्रॉस R3 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह असेल, म्हणून -I1R3 असेल. आणि आता G टू A मध्ये सेल आहे. आता ह्या सेलला आपण G कडून A कडे चाललेलो आहोत आणि निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल चाललेलो आहोत, म्हणून ह्या सेलचा EMF काय येईल? पॉझिटिव्ह येईल आणि म्हणून +E1 दॅट इज इक्वल टू 0 असं एक्सप्रेशन हे पहिल्या लूपला अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला मिळते. आणि म्हणून ह्याच्यावरून हे एक्सप्रेशन तयार करता येते. E1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I3R5 प्लस I1R3. हे असं पहिल्या लूपवरून पहिले एक्सप्रेशन आपल्याला मिळते. आता दुसरा लूप आपल्याला पुन्हा या सर्किटचा विचारात घेता येईल. दुसरा लूप असा आहे BFDCB. BFDCB हा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने हे आपण सर्किट या ठिकाणी ट्रेस केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये पुन्हा साइन कन्व्हेन्शन अप्लाय करून आपल्याला हे पहिले एक्सप्रेशन लिहिता येईल. याच्यामध्ये पहा की B कडून F कडे आपण जातोय आणि करंटची डिरेक्शन पण सेम आहे, म्हणून R5 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा येणार आहे निगेटिव्ह, म्हणून इथं सेकंड टर्म आहे पहा -I3R5. पुन्हा F कडून D कडे करंटची डिरेक्शन आणि सर्किट ट्रेस केलेली डिरेक्शन सेम आहे, म्हणून R4 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह -I2R4 येईल. आणि पुन्हा आता या ठिकाणी D कडून C कडे चाललेलो आहोत, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, म्हणून ह्या सेलचा EMF पॉझिटिव्ह येईल, म्हणून +E2. पुन्हा C कडून B कडे करंटची डिरेक्शन सेम आहे सर्किट ट्रेस केलेल्या डिरेक्शनने, म्हणून R2 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह येईल, म्हणून -I2R2 आणि म्हणून पहिली टर्म या ठिकाणी लिहिता येईल. मग आता या पद्धतीने एक्सप्रेशन ह्या सेकंड लूपला हा साइन कन्व्हेन्शन अप्लाय करून आपल्याला मिळते. मग त्याच्यावरून आपल्याला असं लिहिता येते देअरफॉर E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I3R5 प्लस I2R4. हे आपल्याला एक्सप्रेशन या पद्धतीने मिळते. आता हे किर्चॉफ्स सेकंड लॉ किंवा व्होल्टेज लॉ आहे, हा सिमिलर टू आपल्याला म्हणता येईल कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. याचं कारण म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ऍक्च्युअली काय आहे? इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड द युनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टन्स. आणि EMF म्हणजे काय? इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्क्युलेट युनिट चार्ज वन्स राउंड द कम्प्लीट सर्किट. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स ॲज वेल ॲज हे EMF हे दोन्ही एनर्जी इंडिकेट करतात. आणि म्हणून किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ हा सिमिलर टू या ठिकाणी कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. मग आता ह्या किर्चॉफ्स लॉचा उपयोग करून व्होल्टेज लॉ किंवा त्या ठिकाणी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाय करून आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचे एक्झाम्पल त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करता येतं. आता हे एक्झाम्पल नंबर 2. हे एक्झाम्पलमध्ये हे या पद्धतीने आहे पहा. अ बॅटरी ऑफ EMF 4 व्होल्ट अँड इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ 1 ओहम is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through external resistance. एक्झाम मध्ये फक्त या पद्धतीनेच असं हे एक्झाम्पल रायटिंग मध्ये दिलं जातं आणि हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करण्याकरता त्या ठिकाणी सर्किट डायग्राम काढावे लागते, ड्रॉ करावे लागते. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करून करंटचं डिस्ट्रीब्युशन विचारात घेऊन त्या सर्किटमधले लूप विचारात घेऊन मग आपल्याला त्या ठिकाणी
करंटची व्हॅल्यू ते फाइंड करता येते. मग आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं आहे काय पहा, दोन सेल आहेत. पहिली सेल E1 EMF 4 व्होल्ट, दुसरी सेल E2 EMF 1 व्होल्ट. पहिल्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स R1 1 ओहम, दुसऱ्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओहम आणि बाहेरून जोडलेला रेजिस्टन्स R2 आहे 2 ओहमचा. ह्या बाहेरून जोडलेल्या रेजिस्टन्समधून त्या ठिकाणी फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आणि ह्याच्यामध्ये कंडिशन अशी दिलेली आहे, हे दोन्ही सेल E1 E2 हे पॅरलल जोडलेले आहेत आणि पॅरलल जोडून हे कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टन्स R ला जोडलेलं आहे. आणि मग हे दोन्ही पॅरलल कॉम्बिनेशन त्या एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून त्या ठिकाणी करंट पास करणार आहे आणि त्या करंटची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. म्हणून इथं करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टन्स R म्हणजेच I1 प्लस I2 ची व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. मग इथं पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी सर्किट ड्रॉ करावं लागेल. आता हे सर्किट या पद्धतीने असं ड्रॉ करावं लागतं की ज्या सर्किटमध्ये दोन सेल आहेत. पहिल्या सेलचा EMF E1, दुसऱ्या सेलचा EMF E2. पहिल्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स R1 आहे, दुसऱ्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स R2 आहे. हे दोन्ही सेल पॅरलमध्ये जोडलेले आहेत आणि त्यांच्या अक्रॉस एक्सटर्नली R हा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स जोडलेला आहे. मग आता ह्या सर्किटला जर आपण नाव या पद्धतीने दिले ABCDEFA, हे या पद्धतीने हे सर्किट आपल्याला त्या ठिकाणी ड्रॉ करता येईल. आता पहिली सेल आहे ती पहिली सेल E1 करंट देणार आहे त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून, तो I1 असेल. दुसरी सेल E2 त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून करंट देणार आहे तो I2 असेल. हे दोन्ही करंट I1 आणि I2 F या पॉईंटला एकत्र येतात. म्हणून F टू E मध्ये I1 प्लस I2 हा करंट फ्लो होतोय. तो एक्सटर्नल रेजिस्टन्स R मधून फ्लो होतोय. पुन्हा D पॉईंटला येतोय, D कडून C ला येतोय. C मधून I2 हा करंट E2 कडे जाणार आहे. C मधून B कडे I1 हा करंट फ्लो होणार आहे आणि B कडून पुन्हा E1 च्या निगेटिव्ह टर्मिनलला हा I1 करंट त्या इंटरनल रेजिस्टन्स R1 मधून फ्लो होताना आपल्याला दिसणार आहे. मग आता ह्या सर्किटला हे सर्किट या पद्धतीने ड्रॉ करून करंटचं डिस्ट्रीब्युशन विचारात घेऊन त्याच्यामधले लूप विचारात घेऊन आपल्याला अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करता येतो. मग आता या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल ह्या सर्किटचा एक क्लोज्ड लूप. पहिला क्लोज्ड लूप आहे या ठिकाणी अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ टू दी लूप AFEDCBA. AFEDCB आणि A म्हणजे हा बाहेरच्या बाजूचा हा लूप विचारात घेतलेला आहे आणि त्याला हा किर्चॉफ्स लॉ आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. मग आता अप्लाय केल्यानंतर आता सर्किट ट्रेस केले आपण अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने. मग ह्याच्यामध्ये पहा एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून करंट फ्लो होतोय I1 प्लस I2. त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह असणार आहे कारण करंटची दिशा आणि सर्किट ट्रेस केलेली दिशा ही सिमिलर आहे. म्हणून मायनस I1 प्लस I2 इंटू R हा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टन्स. पुन्हा हा करंट हा D कडे येणार आहे, D कडून C कडे येणार आहे आणि C कडून B कडे येणार आहे. B मधून सेल कडे येणार आहे परंतु तो इंटरनल रेजिस्टन्स मधून पास होणार आहे. इंटरनल रेजिस्टन्स मधून करंट I1 फ्लो होतोय आणि करंटची दिशा आणि सर्किट ट्रेस केलेली दिशा सेम आहे म्हणून तो R1 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा निगेटिव्ह मिळेल मायनस I1 R1. आणि आता सेलचा EMF हा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जातोय म्हणून सेलचा EMF काय येणार आहे पॉझिटिव्ह म्हणून प्लस E1 दॅट इज इक्वल टू 0 हे असं आपल्याला एक्सप्रेशन मिळते. आता ह्या इक्वेशनमध्ये मायनस I1 प्लस I2 ह्या कॅपिटल R ची व्हॅल्यू 2 आहे, मायनस I1 स्मॉल R1 ची व्हॅल्यू 1 आहे, प्लस E1 ची व्हॅल्यू 4 आहे. ह्या व्हॅल्यू टाकून एक्सप्रेशन नंबर सेकंड आपल्याला मिळते. आता मग हे जर सॉल्व्ह केलं तर मायनस 2I1 मायनस 2I2 मायनस I1 प्लस 4 दॅट इज इक्वल टू 0 असं मिळते. मग हे जर सॉल्व्ह केलं तर मायनस 3I1 मायनस 2I2 प्लस 4 दॅट इज इक्वल टू 0 असं मिळते. मग ह्याच्यावरून इक्वेशन नंबर 1 तयार करता येते. 3I1 प्लस 2I2 दॅट इज इक्वल टू 4. निगेटिव्ह टर्म जर आपण दुसऱ्या बाजूला ट्रान्सफर केल्या पॉझिटिव्ह होतील म्हणून इक्वेशन नंबर 1 आपल्याला या पद्धतीने मिळते. आता ह्या सर्किटचा दुसरा लूप आपल्याला विचारात घेता येईल. हा लूप आहे FEDCF. हा सेकंड लूप आपल्याला विचारात घेता येईल आणि ह्याला पुन्हा आपल्याला किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करता येईल. मग अप्लाय करत असताना आता एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू ही I1 प्लस I2 आहे म्हणून त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह असणार आहे कारण सर्किट ट्रेस केलेली दिशा आणि करंटची दिशा सेम आहे म्हणून त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह येईल. म्हणून मायनस I1 प्लस I2 इंटू R मायनस पुन्हा D कडून C कडे, C कडून आता F कडे यायचं आहे. त्या ठिकाणी R2 हा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट I2 आहे त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह असेल म्हणून मायनस I2 R2 आणि ह्या सेलचा EMF E2 हा पुन्हा काय असणार आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह म्हणजे प्लस E2 असणार आहे
दॅट इज इक्वल टू 0. मग हे इक्वेशन या पद्धतीने मिळते. मग व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या -I1 + I2 इंटू 2 -I2 इंटू 1, R2 ची व्हॅल्यू 1 आहे प्लस E2 ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि दॅट इज इक्वल टू 0 मिळते. हे जर सॉल्व केलं तर इक्वेशन असं मिळते -2I1 -2I2 -I2 प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 0. हे सॉल्व केलं तर असं मिळेल -2I1 -3I2 प्लस I1 दॅट इज इक्वल टू 0 मिळते. मग हे जर सॉल्व केलं तर इक्वेशन नंबर 2 मिळते 2I1 + 3I2 दॅट इज इक्वल टू 1. हे इक्वेशन नंबर 2. मग आता इक्वेशन 1 आणि 2 हे आपल्याला पहिल्या लूपवरून दुसऱ्या लूपवरून आपल्याला मिळतं. मग आता आपल्याला असं म्हणता येईल ॲडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. इक्वेशन 1 आणि 2 जर आपण ॲड केली तर आपल्याला या ठिकाणी असं मिळेल पहा 5I1 + I2 दॅट इज इक्वल टू 5. आणि मग हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल I1 + I2 दॅट इज इक्वल टू 5/5 5/5 इज इक्वल टू 1. म्हणून I1 + I2 ची व्हॅल्यू किती मिळते 1 एम्पियर. आणि म्हणजेच ह्या एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू आहे I1 + I2 आणि ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळते इथं 1 एम्पियर. मग हे अशा पद्धतीने हे पहिले एक्झाम्पल झालं. आता दुसरे एक्झाम्पल हे या पद्धतीने असेल. पुन्हा हे एक्झाम्पल त्याच पद्धतीने आहे, फक्त थोड्याशा व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेंज केलेल्या आहेत. 2 cells of EMF 2 volt and 1.5 volt with internal resistance 1 ohm each are connected in parallel with similar poles joined together. The combination is connected to an external resistance of 10 ohm. Find the current through external resistance. पुन्हा सेम पद्धतीचा आहे, फक्त व्हॅल्यूज EMFच्या वेगळ्या आहेत. इंटरनल रेजिस्टन्स पुन्हा दोनचा सेम आहे, फक्त एक्सटर्नल रेजिस्टन्स वेगळा आहे, त्याची व्हॅल्यू R = 10 ohm आहे. मग पहिली सेल E1 2 व्होल्ट, दुसरी सेल E2 1.5 व्होल्ट. प्रत्येकाचा रेजिस्टन्स इंटरनल आहे R1 1 ओहम, R2 1 ओहम. कॅपिटल R म्हणजे एक्सटर्नल रेजिस्टन्स 10 ओहम. करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणजेच I1 + I2 ची व्हॅल्यू पुन्हा फाइंड आउट करायची. ह्याच्याकरता पुन्हा सेम पद्धतीचे एक्सप्रेशन आपल्याला किंवा हे सर्किट डायग्राम आपल्याला ड्रॉ करता येईल. पुन्हा E1 E2 सेल आहेत, R1 R2 त्याचे इंटरनल आहेत, कॅपिटल R हा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे आणि I1 हा पहिली सेल करंट देणार आहे, I2 हा दुसरी सेल करंट देणार आहे. दोन्ही करंट त्या ठिकाणी I1 + I2 एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून पास होणार आहेत आणि मग आपल्याला एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. मग आता ह्या सर्किटमधला पहिला लूप AFEDCBA म्हणजे पहिल्याप्रमाणेच त्या ठिकाणी जर तो आपण त्या क्लोज लूपला जर किर्चॉफ्स व्होल्टेजला अप्लाय केला तर या ठिकाणी एक्सप्रेशन असं मिळेल -I1 + I2 × R -I1 R1 + E1 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि मग त्याच्यावरून असं लिहिता येतं व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर -I1 + I2 × 10 -I1 × 1 + 2 दॅट इज इक्वल टू 0. हे सॉल्व केलं तर -10I1 -10I2 -I1 + 2 दॅट इज इक्वल टू 0. हे पुन्हा सॉल्व केलं तर मिळेल -11I1 -10I2 + 2 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि मग फायनल एक्सप्रेशन 1 असं मिळते 11I1 + 10I2 दॅट इज इक्वल टू 2. हे इक्वेशन नंबर 1 पहिल्या लूपवरून. आता दुसरा लूप अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ टू द लूप FEDCF म्हणजे हा सेकंड लूप. या ठिकाणी ह्याला किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ पुन्हा अप्लाय करायचा. पुन्हा ह्या एक्सटर्नल रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह असेल -I1 + I2 × R. पुन्हा R2 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह असेल -I2 × R2 आणि प्लस E2 आणि दॅट इज इक्वल टू 0 मिळेल. मग पुन्हा ह्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर इक्वेशन असं तयार होते -I1 + I2 × 10 -I2 × 1 + 1.5 हे सेकंड सेलचा EMF असेल दॅट इज इक्वल टू 0. पुन्हा सॉल्व केलं तर -10I1 -10I2 -I2 + 1.5 दॅट इज इक्वल टू 0 मिळते. मग इथं -10I1 -11I2 + 1.5 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि हे सॉल्व केलं तर 10I1 + 11I2 दॅट इज इक्वल टू 1.5 असं इक्वेशन नंबर 2 हे सेकंड लूपवरून मिळते. आता ही दोन्ही इक्वेशन जर आपण सॉल्व केली म्हणजे दोन्ही इक्वेशन ॲड केली तर आपल्याला फायनली मिळेल पहा 21 × I1 + I2 दॅट इज इक्वल टू 3.5. हे दोन्ही इक्वेशन ॲड केल्यानंतर असं इक्वेशन मिळते. मग ह्याच्यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल देअरफॉर I1 + I2 इज इक्वल टू 3.5 / 21. आणि मग हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळते I1 + I2 इज इक्वल टू 0.1667 एम्पियर. म्हणजे एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू किती असेल 0.1667 एम्पियर असेल. हे असं
सेकंड एक्झाम्पल वरून आपल्याला आन्सर मिळते. आता पुढचं एक्झाम्पल या पद्धतीचं आहे. डिटरमाइन द करंट थ्रू रेजिस्टन्स R3 इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिव्हन बिलो. म्हणजे अशा पद्धतीचे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिलेलं आहे, त्याच्यामधून जो रेजिस्टन्स R3 आहे त्या R3 मधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. मग आता ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याकरता ह्या पुन्हा सर्किटमध्ये E1 ही पहिली सेल आहे EMF 14 व्होल्ट, E2 दुसरी सेल आहे EMF 9 व्होल्ट, आणि त्या ठिकाणी त्या दोन्हीचे इंटर्नल रेजिस्टन्स या ठिकाणी दिलेले नाहीत, ते आपण निग्लेक्ट करायचे. आणि मग रेजिस्टन्स R1 आहे, R2 आहे, R3 आहे, हे तिन्ही रेजिस्टन्स या पद्धतीने जोडलेले आहेत. मग आता हे सर्किटला नावं आपल्याला देता येतील ABCDEFA. आता ह्या सर्किटमध्ये पहिली सेल करंट देणार आहे I1, म्हणजे E1 ही सेल I1 करंट देणार आहे, R1 मधून फ्लो होईल, B पॉईंटला येईल. दुसरी सेल E2 I2 करंट देणार आहे, तो R2 मधून फ्लो होईल, B पॉईंटला येणार आहे. हे दोन्ही करंट I1 प्लस I2 R3 मधून फ्लो होणार आहेत. आणि मग E पॉईंटला आल्यानंतर I1 हा E1 कडे जाणार आहे, I2 हा E2 कडे जाणार आहे. म्हणजेच I1 प्लस I2 म्हणजेच ह्या R3 मधून फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. मग आता हे फाइंड आउट करत असताना तिथं गिव्हन थिंग्समध्ये E1 14 व्होल्ट, त्याचा R1 तिथं जोडलेला R1 जो आहे तो 4 ओहम आहे, R3 8 ओहम आहे, E2 9 व्होल्ट आहे, R2 4 ओहम आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला करंट थ्रू रेजिस्टर R3 फाइंड आउट करायचा आहे. मग R3 मधून फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. आता हे फाइंड आउट करत असताना ह्या सर्किटचा पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉच यूज करून हे फाइंड आउट करायचं आहे. मग इथं लूप आपल्याला पुन्हा विचारात घ्यावे लागतील. मग पहिला लूप, आता अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ टू द लूप ABEFA पहिला लूप, ह्याला जर अप्लाय केलं तर आता A कडून B कडे जात असताना I1 हा करंट R1 मधून फ्लो होईल, म्हणून त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह -I1 R1. B कडून आता E कडे तो पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा निगेटिव्ह होईल, कारण करंटची दिशा आणि सर्किट टेस्ट केलेली दिशा सिमिलर आहे, -I1 प्लस I2 इंटू R3. आणि पुन्हा ही E टू F आणि पुन्हा F टू A पुन्हा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल बॅटरी आहे, म्हणून त्या ठिकाणी E1 हा पॉझिटिव्ह असेल, म्हणून प्लस E1 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर या ठिकाणी -I1 इंटू 4 -I1 प्लस I2 इंटू 8 R3 ची व्हॅल्यू प्लस E1 ची व्हॅल्यू 14 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर -4I1 -8I1 -8I2 प्लस 14 दॅट इज इक्वल टू 0. पुन्हा हे सॉल्व्ह केलं तर -12I1 -8I2 प्लस 14 दॅट इज इक्वल टू 0. किंवा असं पण लिहिता येते 12I1 प्लस 8I2 दॅट इज इक्वल टू 14. आणि थ्रू आउट 2 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल 6I1 प्लस 4I2 दॅट इज इक्वल टू 7. हे पहिल्या लूपवरून पहिलं इक्वेशन आपल्याला मिळते. तर आता सेकंड लूप विचारात घ्यायचा आहे. अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ टू द लूप BCDEB त्याला अप्लाय केला तर इक्वेशन असं तयार होते पहा. B कडून C कडे जात असताना आता इथं करंटची डिरेक्शन अपोजिट आहे, सर्किट ट्रेस केलेल्याच्या अपोजिट, म्हणून R2 च्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह येईल, म्हणून I2 इंटू R2. कारण दुसरी सेल आहे, I2 हा करंट त्याच्यामधून पास होणार आहे, म्हणून I2 इंटू R2 प्लस आता B या पॉईंटला प्लस आता C पॉईंटला आल्यानंतर पुन्हा C टू D येत असताना आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनल जातोय सेलच्या, म्हणून E2 चा EMF निगेटिव्ह येईल, म्हणून इथं -E2. पुन्हा इथं D टू E आणि E टू B जातोय. आता डिरेक्शन करंटची आणि सर्किट ट्रेस केलेली दिशा अपोजिट आहे, म्हणून हा EMF त्याच्या अक्रॉस तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा काय येणार आहे पॉझिटिव्ह, आणि म्हणून प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 आणि दॅट इज इक्वल टू 0 असं लिहिता येते. म्हणजे हे सेकंड लूपवरून सेकंड एक्सप्रेशन, त्याच्यामध्ये आता व्हॅल्यू पुटअप करायची. व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर I2 इंटू 4 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 8 मायनस E2 म्हणजे 9 दॅट इज इक्वल टू 0. तर हे सॉल्व्ह केलं तर 4I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 दॅट इज इक्वल टू 9. पुन्हा 8I1 प्लस 12I2 प्लस 9 दॅट इज इक्वल टू 0 और 8I1 प्लस 12I2 दॅट इज इक्वल टू 9. हे अशा पद्धतीने एक्सप्रेशन आपल्याला लिहिता येते. मग आता
हे एक्सप्रेशन लिहिल्यानंतर त्याला थ्रूआउट 2 ने जर आपण डिवाइड केलं, थ्रूआउट 2 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी इक्वेशन मिळेल 4i1 प्लस 6i2 दॅट इज इक्वल टू 4.5. मग हे एक्सप्रेशन या पद्धतीने सेकंड मिळतंय. आणि हे दोन्ही इक्वेशन जर आपण सॉल्व्ह केली म्हणजेच ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 मग आपल्याला खाली मिळते या ठिकाणी 10i1 प्लस i2 दॅट इज इक्वल टू 11.5. मग आता हे एक्सप्रेशन आपल्याला हे या पद्धतीने मिळालं. मग i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 11.5 डिवाइड बाय 10 मिळेल. आणि मग ह्याच्यावरून i1 प्लस i2 ची व्हॅल्यू जी मिळते ती 1.15 अँपियर ह्या अशा पद्धतीची व्हॅल्यू मिळते. म्हणजेच R3 ह्या रेजिस्टन्समधून पास होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू किती असेल 1.15 असेल. हे असं ह्या एक्झाम्पलवरून ते क्लिअर होते. आता पुढचं जे एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल नंबर 5 पहा की ह्याच्यामध्ये पहा हा प्रॉब्लेम या पद्धतीनेच पुन्हा एक्झाममध्ये पण असू शकतो. आणि त्याच्यासाठी पुन्हा सर्किट आपल्याला स्वतः ड्रॉ करावं लागतं. ड्रॉ करून किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ त्या ठिकाणी अप्लाय करावा लागतो. त्या रिस्पेक्टिव्ह त्या क्वांटिटीची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करावं लागते. मग तो प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने आहे. द करंट फ्लोईंग थ्रू अन एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऑफ 2 ohm इज 0.5 अँपियर when it is connected to terminal of a cell. This current reduces to 0.25 ampere when the external resistance is 5 ohm. Use Kirchhoff's law to find the EMF of a cell. म्हणजे पहा की एक्सटर्नल रेजिस्टन्स त्या सर्किटमध्ये 2 ohmचा असेल त्यावेळेस त्या सर्किटमधून फ्लो होणारा करंट 0.5 अँपियर आहे. जर एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण वाढवला त्या ठिकाणी 5 ohmचा केला तर त्या सर्किटमधील फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू रिड्यूस होते आणि ती रिड्यूस होऊन किती होते 0.25 अँपियर. तर मग ह्या सर्किटमध्ये जॉईन केलेले जे काय सेल असेल त्या सेलचा EMF किती असेल असं त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे. मग आता ते सर्किट रिस्पेक्टिव्ह दोन्ही केससाठी असं ड्रॉ करता येईल. पहिल्या केससाठी पहा की सेल आहे E, त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r आहे, बाहेरून जोडलेला रेजिस्टन्स R1 आहे 2 ohm. सेकंड केसमध्ये EMF सेल सेम आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स सेम आहे, फक्त बाहेरून जोडलेला रेजिस्टन्स हा काय केलेला आहे 5 ohmचा आहे इथं जॉईन केलेला. मग i1 ची व्हॅल्यू म्हणजे 2 ohm जोडला तर i1 ची व्हॅल्यू 0.5 आहे, 5 ohm जोडला तर i2 ची व्हॅल्यू 0.25 होते. मग असं विचारलेलं आहे की ह्या सर्किटमध्ये जी काय सेल जॉईन केलेली असेल त्या सेलचा EMF किती असेल असं विचारलेलं आहे. सेल आपण बदलत नाही, सेल सेम ठेवतोय, फक्त एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण त्या ठिकाणी बदलतोय आणि त्याच्यामुळे रिस्पेक्टिव्ह करंटची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेंज होते. मग आता आपल्याला असं म्हणता येईल i1 म्हणजे पहिल्या केससाठी 0.5 अँपियर, R1 2 ohm, i2 दुसऱ्या केससाठी 0.25 अँपियर, R2 5 ohm. मग E ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आपल्याला इथं असं अश्युम करावं लागेल लेट स्मॉल r बी दी इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ सेल अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ फॉर फर्स्ट केस. म्हणजे पहिल्या केससाठी पहिल्या डायग्रामसाठी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ आपल्याला अप्लाय करता येईल. आता तो किर्चॉफ्स लॉ कसा अप्लाय करता येईल. समजा आपल्याला असं म्हणता येईल या ठिकाणी हे पहिले सेल i1 हा करंट देणार आहे. मग आता i1 करंट देत असल्यानंतर आता किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ असा आहे समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E दॅट इज इक्वल टू 0. मग ह्या केसमध्ये हे IR ची व्हॅल्यू जी मिळते ते सर्किट आपण ट्रेस करतोय समजा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने. IR ची व्हॅल्यू i1 R1 ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मिळेल आणि त्या ठिकाणी आपण अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेल्यानंतर निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जातोय म्हणून E ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजेच हे जर सॉल्व्ह केलं तर मायनस i1 इंटू R1 प्लस R दॅट इज प्लस E दॅट इज इक्वल टू 0 मिळते. पण हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळेल E इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R. हे इक्वेशन नंबर 1 हे पहिल्या डायग्रामसाठी इक्वेशन आपल्याला मिळेल अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ. आता सेकंड केससाठी सेम एक्सप्रेशन, मग ते एक्सप्रेशन असं मिळेल E इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस R. मग आता हे दोन्ही केसमध्ये जर आपण त्या ठिकाणी सर्किट हे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने ट्रेस केल्यानंतर हे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ह्या दोन्ही रिस्पेक्टिव्ह डायग्रामसाठी दोन्ही केससाठी आपल्याला मिळतात. मग आता पुढे फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2. आता इक्वेशन्स 1 and 2 वरून आपल्याला डायरेक्ट असं लिहिता येते दोन्ही इक्वेशनच्या लेफ्ट साईड सारख्या आहेत म्हणून राईट साईड इक्वल दाखवल्या. मग राईट साईड इक्वल काय मिळतील I1 इंटू द ब्रॅकेट कॅपिटल R1 प्लस स्मॉल r दॅट इज इक्वल टू I2 इंटू द ब्रॅकेट कॅपिटल R2 प्लस स्मॉल r. मग आता ह्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या I1 म्हणजे 0.5, R1 म्हणजे 2 प्लस R1 R स्मॉल r दॅट इज इक्वल टू I2 म्हणजे 0.25, R2 म्हणजे 5 प्लस स्मॉल r. आणि हे जर पुढे सॉल्व्ह केलं तर असं मिळेल 1 म्हणजे 0.52चं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 1 मिळेल.
1 plus 0.5 r that is equal to 1.25 plus 0.25 small r. मग आता हे जर सॉल्व केलं 0.5 स्मॉल आर मायनस 0.25 स्मॉल आर दॅट इज इक्वल टू 1.25 मायनस 1 आणि हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला डायरेक्टली या ठिकाणी मिळते आर इज इक्वल टू 1 ओहम. म्हणजेच या ठिकाणी 0.25 आर दॅट इज इक्वल टू 0.25 म्हणून स्मॉल आरची व्हॅल्यू किती मिळते डायरेक्टली 1 ओहम मिळते. आणि मग आता पुढे फ्रॉम इक्वेशन 1 म्हणजे ह्या स्मॉल आरची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करायची. आता पुटअप जर केली तर इक्वेशन 1 आहे ई इज इक्वल टू I1 इंटू द ब्रॅकेट R1 प्लस स्मॉल आर आणि मग आता व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर ई इज इक्वल टू 0.5 इंटू द ब्रॅकेट 2 प्लस 1 स्मॉल आरची व्हॅल्यू 1 पुटअप केल्या तर इक्वेशन मिळते ई इज इक्वल टू 0.5 इंटू द ब्रॅकेट 3 आणि 0.5 आणि 3चं मल्टिप्लिकेशन केलं तर ईची व्हॅल्यू किती मिळते 1.5 व्होल्ट. म्हणजे ह्या केसमध्ये किंवा अशा पद्धतीच्या प्रॉब्लेममध्ये जोडलेल्या सेलचा EMF किती असला पाहिजे 1.5 व्होल्ट असला पाहिजे. असं ही किर्चॉफ्स लॉचा यूज करून आपल्याला हे प्रॉब्लेम या पद्धतीने असं सॉल्व्ह करता येतील. मग आता पुढे या ठिकाणी होमवर्कसाठी 2 प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यातला जो पहिला प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम या पद्धतीने अ सेल ऑफ EMF 3 व्होल्ट अँड इंटरनल रेजिस्टन्स 4 ओहम इज कनेक्टेड टू resistance 10 ohm and 24 ohm joined in parallel. Find the current through each resistance using Kirchhoff's law. इथं सेल आहे की ज्या सेलचा EMF 3 व्होल्ट आहे इंटरनल 4 ओहम आहे आणि ही सेल 2 रेजिस्टन्सला जोडलेले आहे की जे रेजिस्टन्सेस 10 ओहम आणि 24 ओहम हे पॅरललमध्ये जोडलेले आहेत. आणि मग त्या प्रत्येक त्या रेजिस्टन्समधून फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायची आणि याच्याकरता किर्चॉफ्स लॉ आपल्याला यूज करायचा आहे. फाइंड द करंट थ्रू इच रेजिस्टन्स म्हणजे 10 ओहममधून किती करंट फ्लो होतोय 24 ओहम किती करंट फ्लो होतोय हे या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. हे तुम्ही सॉल्व करा ॲज अ होमवर्क म्हणून. आता पुढचा प्रॉब्लेम आहे नंबर 7. त्याच्यामध्ये पहा 2 सेल्स वन ऑफ EMF 1.5 व्होल्ट अँड इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओहम and other of EMF 2 volt and internal resistance of 2 ohm are connected in parallel so as to send a current through an external resistance of 5 ohm. Find the current through each branch. मग आता याच्यामध्ये 2 सेल आहेत. पुन्हा पहिले सेल 1.5 व्होल्टची इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओम आहे. दुसरे सेल 2 व्होल्टची इंटरनल रेजिस्टन्स 2 ओम आहे. हे दोन्ही पॅरलल जोडलेले आहेत आणि पॅरलल जोडून हे कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टन्स जो 5 ओमचा आहे त्याला जोडलेला आहे. आणि मग ह्या प्रत्येक ब्रँचमधून फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू म्हणजेच करंट I1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, I2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि I1 प्लस I2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजे पहिले 2 प्रॉब्लेम जे आपण पाहिले त्याच्यावर डिपेंड हा 7 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे. तो तुम्ही व्यवस्थितपणे सॉल्व करा. हे व्यवस्थितपणे लॉज अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत कारण ह्याच्यावर प्रॉब्लेम किंवा हे 2 लॉ एक्झाममध्ये नंबर ऑफ टाइम्स या ठिकाणी विचारलेले आहेत. त्याच्यामुळे हे अतिशय इम्पॉर्टंट युनिट आहे. ते तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या आणि ह्याच्यावर असणारे जे प्रॉब्लेम आहेत ते व्यवस्थितपणे अंडरस्टँडिंग करून घ्या. थँक्यू.